श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीरा आह त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रवीणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वे शुचयन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषताग स्वाहा आं मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোক तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः আবার পড়ছি तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते
भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। বেশ, এখানে শ্রী ভগবান বলছেন যে এর ঠিক আগেই বলেছেন, চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনা সুকৃতিনো অর্জুন আর্তো জিজ্ঞাসুহু অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ, চার ধরনের সুকৃতিরা আমার ভজনা করেন। কারা তারা? আর্তহ, যে বিপদে পড়েছে, জিজ্ঞাসু, যে ভগবত তত্ত্ব জানতে চায়, অর্থার্থী, যে বিষয় বাঞ্ছা করে, ভোগ্য বিষয় পেতে চায়, আর জ্ঞানী, যার জ্ঞান হয়ে গেছে। এই চার ধরনের সুকৃতিরা আমার ভজনা করে। এখন বলছেন যে এই চার ধরনের ভক্তদের মধ্যে যে জ্ঞানী, তার একটু বিশিষ্টতা আছে। অর্থাৎ জ্ঞানী বাকি তিন ধরনের ভক্তের থেকে একটু আলাদা। কেন? কেন হঠাৎ করে আলাদা হয়ে গেল? তার যুক্তি দিচ্ছেন যে তেষাম, তাদের মধ্যে, অর্থাৎ এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিঃ তাই বিশিষ্যতে। অর্থাৎ এই চার ধরনের ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী, সে বিশিষ্যতে, শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন বিশেষম আধিক্যম আপদ্যতে অতিরিচ্যতে, মানে ওই তিনজন, মানে বাকি যে তিন ধরনের ভক্ত আছে, সেই তিন ধরনের ভক্তকে এই জ্ঞানী ভক্ত সে ছাড়িয়ে যায়, সে অতিক্রম করে যায়। ঠিক আছে? অন্য তিন ধরনের ভক্তদের চেয়ে এর গুণাধিক্য, জ্ঞানী ভক্তের গুণ যেন অধিক, সে বাকি তিন ধরনের ভক্তের থেকে যেন একটু আলাদাই। যে কেন কেন কারণ কি? কারণ সে নিত্যযুক্তঃ। নিত্যযুক্তঃ, তার অর্থ হচ্ছে সে সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকে। কেন? যেহেতু সে জ্ঞানী তাই। জ্ঞানী মানে কি? যে তত্ত্ব জানে, কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য, কোথায় ফোকাস করা উচিত এবং কাকে হেয় করা উচিত, বর্জন করা উচিত। এই জ্ঞান তো তার উৎপন্ন হয়েছে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। কোনগুলো নিত্য বস্তু আর কোনগুলো অনিত্য বস্তু, তার বিবেক, তার পার্থক্য জ্ঞান তার আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অনিত্য বস্তুগুলোকে তিনি পরিহার করেন। আর নিত্য বস্তু যে পরমাত্মা, যে বাসুদেব, যে শ্রীকৃষ্ণ, ভগবত তত্ত্ব, তাতে তিনি নিত্য যুক্ত থাকেন। যুক্ত শব্দটা আসছে কোথা থেকে? যোগা, যে ধাতু থেকে ইউজ ধাতু, সেখান থেকে এসেছে। যুক্ত মানে কি? নিত্যযুক্ত মানে কি? মানে সে সব সময় ঈশ্বর বিষয়ক, মানে এই পরমাত্ম বিষয়ক যোগ সাধন করছে। অন্যরা কেন নিত্যযুক্ত হতে পারে না? অর্থাৎ আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী, সে নিত্যযুক্ত হতে পারে না কেন? কারণ সে জ্ঞানী নয় তাই। তার জাগতিক বিষয়ে মন খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। যে অর্থার্থী, সে কি সবসময় ঈশ্বর ভজনা করবে? না, সে বিষয় ভোগে রত থাকবে, হাহুতাশ করবে, দুঃখ করবে, অপ্রাপ্তির অসন্তোষ প্রকাশ করবে,
ভগবান তো পরে আসছে। যে বিপদে পতিত সে ভগবানকে আশ্রয় করবে বটে, কিন্তু সে বিপদের প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যে ভগবত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তার জ্ঞান হয়ে যায়নি, ফলে তার অন্তরের সেই যে প্রবীণতা, সেই যে পূর্ণতা, অন্তরের যে পূর্ণতা তা তো এখনো হয়নি। সে সাধন মার্গে আছে, সে তো লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। ফলে তারও সেই একাগ্রতা বা সবকিছু ছেড়ে ইষ্টে মন রাখা সম্ভব নয়। এই যে দেখুন না আমরা কত মন রাখতে পারছি ইষ্টে। তো মাঝে, মাঝে আমি ভাবি যে ঠিক আছে, গতকাল আমি সারাদিনে কবার ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেছি। মাঝে, মাঝে দেখা যায় যে দিনে হয়তো হার্ডলি ১ বার, কি ২ বার বা তাও না। মানে এত ব্যস্ত আমরা যে আমরা ঈশ্বরের নামটুকুও করতে পারছি না। তো কারণ কি, আমরা জ্ঞানী নই তাই। অনিত্যম আসুখম লোকম। ভগবান বলছেন গীতাতে এই লোক কেমন অনিত্যম এবং অসুখম। এটা নিত্য নয়, চিরকালীন নয় এবং এটা সুখাত্মক নয়। তাই ভজস্ব মাম, আমাকে ভজনা করো। তো যে জ্ঞানী ভক্ত সে কিন্তু নিত্যযুক্ত। তার কিন্তু কোনো ডাইভারশন নেই। সে প্রতিনিয়ত সেই এক পরমাত্মাতে মনকে একাগ্র করার ক্ষমতা রাখে। তাই সে স্পেশাল। এবং তাকে কি বলা হচ্ছে একা ভক্তিহি। এটা খুব সুইট। একা ভক্তিহি। একা ভক্তিহি মানে কি? মানে একস্মিন ভক্তিহি ইয়স্য সঃ। তার বহু ভজনীয় বিষয় নেই। আমাদের দেখুন কতজনকে ভজনা করতে হয়। তো ভজনা মানে তো ভক্তি। ভক্তির অনেক ডেফিনিশন আছে। ভক্তি মানে হচ্ছে পরম প্রেম। মানে ভালোবাসা অনেক ধরনের আছে, যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা সেটা হচ্ছে ভক্তি। তো আমাদের ভক্তি বহু জায়গায়। যেমন বাড়িতে পিতা-মাতাতে ভক্তি, তারপরে স্নেহ ভালোবাসা বশত স্ত্রীতে ভক্তি, কর্মক্ষেত্রে বসে ভক্তি। ভক্তি আমাদের বহুধা বহু বিষয়ক হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু জ্ঞানী যে সে জানে চারপাশের সমস্তই হচ্ছে অনিত্য। বা অতটাও যদি মানে অতটাও যদি ওইভাবে বলা না হয়, সে এটুকু মানে অন্তত আ বোঝা যায় যে আশেপাশের বিষয় থেকে সুখ আসা খুব কঠিন। সুখটা একান্তই আমাদের পার্সোনাল ব্যাপার। তো কি বলা হচ্ছে যে এই একা ভক্তি, যে জ্ঞানী তার কিন্তু বহু ভক্তির বিন্দু নেই। এখানে ভক্তি সেখানে ভক্তি না। সে সবদিকে আ সে সংসারে আছে বটে, কিন্তু তার মন এক জায়গায় একাগ্র হয়ে আছে। একা ভক্তিহি। এবং এটা জ্ঞানী হলে তবেই সম্ভব হয়। হ্যাঁ, ভক্ত যার যে অনেক উৎকৃষ্ট ভক্ত, তারও এটা সম্ভব। সে তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দিকেই তার মন যাবে না। কিন্তু যদি সেটা জ্ঞানের মাধ্যমে হয়, তাহলে তার একটা আলাদা উৎকর্ষ আছে। কারণ তার বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাকে ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ কি ও লজিক্যালি এই জায়গাটাতে এসেছে। এবং এই ধরনের জ্ঞানী ভক্ত যারা, জ্ঞানী ভক্ত শব্দটা একটু অন্য ধরনের। মানে সে যদি জ্ঞানী হয় তাহলে ভক্ত হবে কি করে? এরকম কিন্তু যে ক্ল্যাশ আছে তা কিন্তু নয়। ভক্ত জ্ঞানীও হতে পারে। শঙ্করাচার্য তিনি তো জ্ঞানী কিন্তু তিনি ভক্তও। জ্ঞানের পথ ধরে যে ঈশ্বরে একভক্তি হয়েছে, যে ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত হয়েছে, তার বিশ্বাস টলানো খুব কঠিন। ফলে ঠাকুর বলতেন যে, "যদ্দূর অব্দি যুক্তিতক্ক করার ইচ্ছে মানে সম্ভব হয়, করতে থাকো।" কারোকে যুক্তিতক্ক থেকে সরিয়ে দিতেন না যে, "না, এই বিষয়ে যুক্তিতর্ক করতে নেই।"
যতদূর যুক্তিতর্ক করতে পারছো করো। লজিক্যাল মাইন্ডকে কখনো কিন্তু উনি আ একদম ডিসম্যান্টল করে দিয়েছেন বা একদম আ পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। এই না তোমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করবে না, একবারই না। বরং আ ছোট, ছোট আ বিষয়গুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। বলেছেন, "আরে ভক্ত হয়েছিস বলে কি বোকা হবি নাকি? জ্ঞানের দীপ সবসময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।" এইবারে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন এখানে যে, "প্রিয় হি জ্ঞানিনোত্যর্থম অহম।" যে জ্ঞানী, জ্ঞানী কেন এত স্পেশাল? কারণ জ্ঞানীর কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানীর কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়। কেন প্রিয়? না আনন্দজনক। আমরা কোনো বস্তুকে প্রিয় বলি কেন? কেউ হয়তো কোনো খাবার-দাবারের কথা বলে। যে আমার ওই আ বাটার পানির খুব প্রিয়। কেন খুব প্রিয়? কারণ ওটা আনন্দজনক তাই। একটা হতে পারে দুঃখ নিবারক, কিন্তু দুঃখ নিবারক হলে প্রিয় কেউ বলে না। কেউ বলে না যে যে প্যারাসিটামল আমার বড় প্রিয়। কেন? জ্বরটা চলে যায়। কেউ বলে না। প্রিয় হয় আনন্দজনক হলেই। তো যেমন ধরুন, আমার স্ত্রী যদি আমার প্রিয়, তাহলে কি হবে তাকে দেখলে কেন আমি বলছি আমার স্ত্রী আমার প্রিয়? কারণ তাকে দেখলে আমার আনন্দ হয়। আমার বাবা আমার প্রিয়। তাকে দেখলে আমার আনন্দ হয়। তো এইরকম আ আমরা যাকে প্রিয় বলি মানে সে আমার কাছে আনন্দজনক। সেরকম ভগবান স্বয়ং বলছেন যে, "জ্ঞানীর কাছে কিন্তু আমি অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানী আমাকে কিন্তু খুবই ভালোবাসে। আমি জ্ঞানীর কাছে খুবই আনন্দজনক।" কারণ জ্ঞানী জানে যুক্তি দিয়ে সেই জায়গায় উপনীত হয়েছে যে জাগতিক বিষয় নিত্য সুখ বা নিত্য আনন্দ প্রোভাইড করতে পারে না। সম্ভব নয়। যে নিজে অনিত্য সে কি করে একটা নিত্য বিষয় আমাকে উপহার দেবে? সেইজন্য তারা পরমাত্মাতে মনকে একাগ্র করেন। শ্রী ভগবানে মনকে একাগ্র করেন। ফলে বাহ্য বিষয় তার প্রিয় হয়ে ওঠে না জ্ঞানীর। কারণ সে জানে এই বাহ্য বিষয় আ তাপ দেয় মাত্র। আমাদের তপ্ত করে মাত্র। সে আমাদের প্রশান্ত করতে পারে না। কেন বলছি তপ্ত করে? তার কারণ মানে যেন একটা নিরন্তর একটা আ অস্থিরতা চলতে থাকে। ভোগের মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু অস্থিরতাও আছে। কারণ ভোগের বিষয়টাই তো অস্থির। অস্থির বিষয় তো আর স্থির সুখ দিতে পারে না। সেটা হারিয়ে যাওয়ার ভয়, ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ভয় ম প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। তাই যে জ্ঞানী সে কিন্তু ওই অনিত্য, অস্থির ভোগ্য বিষয়ে নিজের মনকে একাগ্র করে না। তাই তার কাছে প্রিয় কে? শ্রী ভগবান তার কাছে প্রিয়। আর তারপরে উনি বলছেন যে, "জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। সা চ মম প্রিয়ঃ।" ওই যে ৪ ধরনের ভক্ত আছে সব ভক্তই আমার প্রিয়। বলছেন, "নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়েষু চ।" আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না। যোগীদের হৃদয়েও থাকি না। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি মাধব। এই তত্র তিষ্ঠামি আ কিছু একটা ছিল। বলে নারদা এরকম কিছু একটা ছিল। যে আমার ভক্তরা যেখানে আছে আমি সেখানে থাকি। তো শ্রী ভগবান ভক্তদের খুবই পছন্দ করেন। তো উনি বলছেন এই জ্ঞানী ভক্ত কিন্তু আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাহলে বাকি ৩ জন কি প্রিয় নয়? না, না তারাও প্রিয়। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত হচ্ছে আমার প্রিয়তম। কারণ সে তো আমাকে ছাড়া আর কিছুকে জানে না। সে তো পুরুষকারকে অবলম্বন করে নেই। সে শরণাগতি অবলম্বন করেছে। যেমন একজন শিশু, দুগ্ধপোষ্য শিশু, সে মায়ের শরণাগত।
সে জানে তার কিছু করার নেই। যা করার মাই করবে। সে শুধু পড়ে থাকে, খিদে পেলে আ ও করে চিৎকার করে, কান্নাকাটি করে। কোনো অস্বস্তি হলে কান্নাকাটি করে, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকে। যে তার কিন্তু কিছু করার নেই। ওই চেঁচামেচি করা ছাড়া। যা করার মাই করবে। সেরকম জ্ঞানী সে বিলক্ষণ জানে যে হ্যাঁ, সে উদ্যোগী, সে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কারণ সে লজিক্যালি প্রসিড করেছে। কিন্তু সে এটাও জানে যে ঈশ্বর আ তার সহায় আছেন। ঠিক আছে? এবং আ তাকে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়। তাকে ডাকলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। তো ভগবান বলছেন যে, "জ্ঞানী কিন্তু আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ সে শরণাগত। কারণ তার বুদ্ধি বিচলিত হয় না। সে একবুদ্ধি, সে একভক্তি, সে নিত্যযুক্ত।" ঠিক আছে? তো এই জ্ঞানীর জায়গাটাকে ছোঁয়া অনেক সাধনার ফল। কিন্তু যাকে আমরা সাধনার ফল হিসেবে বলছি সেটা আমাদের লক্ষ্যও বটে। যে আমাদের যাতে ঈশ্বরে মতি দৃঢ় হয়, যাতে বিচলিত না হয়। আমরা যেন তার কথা নিরন্তর চিন্তন করতে পারি। আমরা যেহেতু সংসারী, আমাদের তো সংসারে হাজার একটা কাজ আছে। কিন্তু তার মধ্যেও অবসরে যেন ঈশ্বরকে না ভুলি বা ঈশ্বরেই মন থাকে, তার মাঝে, মাঝে সংসারের কাজগুলো করে নিলাম। এগুলো বলা খুব সোজা। মানে জ্ঞান দিতে তো আর কিছু বাধা নেই। কিন্তু সাধনার জায়গাতে গিয়ে এগুলো বেশ কঠিন। যারা পারছেন করতে তারা প্রণম্য, নমস্য। আর আমি এতটা পারি না। কিন্তু আমি বুঝি যে এটা করা উচিত। এটা করলে মন অনেক শান্ত থাকে। আশেপাশের বিষয় থেকে মন যত সরবে, কর্তব্য কর্মে অবহেলা নয়। আমি ১ম থেকে বলেছি। শাস্ত্রে কোথাও কর্তব্য কর্মে অবহেলার কথা বলা হয়নি। যা কর্তব্য বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম সমস্ত বলা হয়েছে। গৃহস্থের ধর্ম বলা আছে। যে গৃহস্থ সে বাড়িতে যারা আছে তাদের সবার খেয়াল রাখবে এবং আ আ অতিথি ভোজনম এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে সবার শেষে খাবে যে গৃহস্থ। মানে ধরুন যদি আমি আমার কথা বলি, তো আমি আ বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান সবাইকে সবার খাওয়া আগে নিশ্চিত করে তারপরে আমি খাবো। তো আন্ত্য ভোজনম খুব সুন্দর আছে আন্ত্য ভোজনম সবার শেষে খাওয়া। আ মানে গৃহস্থকে কিন্তু খুব সম্মান করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবলী ১ম যে বল্লীটা আছে তার শেষে গিয়ে একদম বলছেন গৃহস্থ ছাড়াই কোনো বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম কিছুই টিকবে না। যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে সমস্ত প্রাণী বেঁচে থাকে সেরকম গৃহস্থকে আশ্রয় করে সমস্ত এই আ আশ্রমগুলো বেঁচে আছে। তো গৃহস্থ আমরা যারা তো আমরা কিন্তু কেউ হীন নই। না আমাদের তো সংসারে এই ঈশ্বরে মন আসে না। ওটা স্বাভাবিক। ঠাকুর তো বলছেন, মাও বলছেন যে সংসারী যদি দিনে একবার ঈশ্বরের নাম করতে পারে সেটাও অনেক। এই যে আমরা সকালবেলায় উঠে একবার অন্তত ঈশ্বরের কথা স্মরণ করছি, ঠাকুর এবং মা বলছেন যথেষ্ট। মানে আপনি যদি এরপরে আপনার জব করতে পারেন, ধ্যান করতে পারেন খুব ভালো। কিন্তু আমরা এই দিনটা যে একটু আ গড ওরিয়েন্টেড ওয়ে তে শুরু করছি, ঈশ্বরমুখী করে শুরু করছি, এও আমাদের পরম প্রাপ্তি। তো এটা আমাদের মিউচুয়াল গেইন। মানে আমরা সবাই একসাথে হয়েছি সমমনস্ক মানুষজন। আমরা এরকম একটা সকালে এত সুন্দর একটা গুড ভাইব দিয়ে দিন শুরু করছি। এই যে ঈশ্বর চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছি, এই রেশ রয়ে যায়। তো আপনারা প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকুন। আপনারা যুক্ত থাকলে আমারও একটু ঈশ্বর চিন্তা করা সম্ভব হয়। কারণ জানেন তো আলস্য এক বড় জিনিস। আর চিত্ত বিক্ষেপ এক বড় জিনিস। এই দুটো আমাদের সবাইকেই পেয়ে বসে। তো আমরা যেন এগুলোকে অতিক্রম করতে পারি। আমরা সবাই যেন অন্তরের যে শান্তি, সেই শান্তিকে যেন অ্যাচিভ করতে পারি। সেই শান্তিকে নিয়ে যেন সংসারের কাজ করতে পারি। বেশ আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা এখানেই আজকের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।